I am delighted to inform you that we have successfully completed the merger of Goa-based cooperative bank, that is the Citizen Cooperative Bank Limited. Today, among with us on the dais, Chairman of PJSB Sahkari Bank Limited, Sri Sharad Kangal, our Vice Chairman, Sri Vaibhav Singhvi ji, our Managing Director, Sri Nikhil Arekar ji, present here for this press conference. Those who don't know about our bank, I just want to brief. This is a multi-state scheduled cooperative bank. We are having 12 branches in Goa from today. This is a Thane-based bank, started in 1972. We have successfully completed 53 years and started just recently entered the 54th year. We are in Goa for last 13 years, and we are doing the business in association with government, that is mainly of collection of electricity and water bills. More in details will be told to you by our honorable chairman. So I request our chairman to address the press conference and also attend your questions if any. Thank you. Good afternoon to all of you, and at the outset, many thanks for coming. As Mr. Bhatt informed that the occasion is merger of Citizen Cooperative Bank into PJSB Sahkari Bank. As mentioned by him, we have entered the 54th year. Our presence is in 5 states: Maharashtra, Gujarat, Goa, Karnataka, and Madhya Pradesh. Till yesterday, we had 143 branches with the addition of 6 branches of Citizen Cooperative Bank. Now we have 149 branches. The business mix of about 22,500 crores as on 31st March 24. And last year our profit after tax was 216 crores. Largely concentrated in Maharashtra, but I think with these 6 branches, Goa must be number 2 as far as our presence is concerned. We have branches in Gujarat, as I said, and also in Karnataka. And our ambition is to grow, but our growth has to be profitable. That has always been the focus of the bank. For last 53 years, uninterrupted, we have paid 15% dividend to our shareholders. And our track record of net NPA has been 0, maybe for last 12-15 years. We also have established a practice of publishing audited accounts before 10th of April every year. And we continue to do that as a good industry practice. So this is about the bank. I leave to you to ask questions. I have a question. Yes. Sir, I have 2 questions. One is, what about the human resources, the employees of this Citizen Cooperative Bank, which has been amalgamated? You say 6 of them. Yes. So will they be also taken in your bank? Yes. On the day we started discussion, we said that we will absorb all the employees into the bank, so all of them will be absorbed. एकीकडे छोट्या कोऑपरेटिव्ह बँका आहेत त्या लॉसमध्ये चालल्या आहेत, ठेवीदारांच्या ठेवी फुटत आहेत. सध्या सिटीजन बँकेची काय गोव्याची परिस्थिती आहे आणि टीजेएसबी बँक कसं टॅकल करू शकतं? पॉझिटिव्ह आहे की निगेटिव्ह आहे सिच्युएशन? छोटी का मोठी हा प्रश्न नाही आहे. प्रश्न आहे की आपण आपले एनपीएस आणि एफिशियन्सी ही मेंटेन करू शकतो. तुम्ही जर सरकारी बँकांचं एक वर्णन ऐकलं तर त्याला नेबरहूड बँक म्हणतात. म्हणजे एका लोकल जॉग्रफीमध्ये आपला प्रेझेन्स असावा आणि तिथल्या नागरिकांना एक जवळ असलेली बँक तिथे आपल्याला पर्सनलाइज सर्व्हिस मिळेल, अशा स्वरूपाचं एक कॅरेक्टर सहकारी बँकांचं. बँकांचे एनपीए झाले
प्रोजेक्ट्स आहेत, बँक्स आहेत सहकारी क्षेत्रामध्ये की ज्याच्या 3 ब्रँचेस आहेत, 4 ब्रँचेस आहेत, पण ते सुरू आहे. कारण सोयीचं असतं मला जवळची बँक पाहिजे. प्रश्न 2 आहेत. एक म्हणजे टेक्नॉलॉजी आणि दुसरं आहे की जे आता कम्प्लायन्स मॉडेल जे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया लागू करत आहे त्याच्याशी कोपअप करणं. ह्या 2 गोष्टी थोड्याशा आव्हानात्मक आहेत. पण अदरवाईज सरसकट छोट्या बँका बंद होतील असं काही नाही. दुसरा प्रश्न माझा आहे की लायबिलिटीज ज्या सिटीजन कोऑपरेटिव्ह बँकच्या लायबिलिटीज असतील त्यांच्याकडे आपण कशा रीतीने होप टू टॅकल दिस लायबिलिटीज म्हणजे तुम्हाला फायनान्शियल ठेवी असतील किंवा नाही ठेवी असतील तर काय त्यांच्या सगळ्या ठेवी सुरक्षित येतात एकदम. आता ज्या काही रेट्सला त्यांच्या ठेवी असतील त्याच रेटला त्या उरलेल्या पिरियडमध्ये कंटिन्यू करतात इन द बँक. गोव्यामध्ये ना मोठ्या 2 सहकारी बँका या दक्षिण आणि उत्तर गोव्यामध्ये अशा मोठ्या 2 सहकारी बँका बुडीमध्ये निघाल्या. लोकांचे पैसे काही जणांचे मिळाले काही नाही. अशा असताना बाहेरच्या बँका म्हणजे आता आपली EGS म्हणा आणि कुठली बाहेरच्या सहकारी बँका गोव्यामध्ये यशस्वी होत आहेत, चांगल्या व्यवसाय करत आहेत, लोकांचा विश्वास संपन्न. यामागे काय नेमकं कारण काय म्हणजे यशाचं गमक काय? मी आमच्या बँकेबद्दल बोलू शकतो, त्या बँकांबद्दल मी नाही बोलू शकतो. आमच्या बँके एक म्हणजे की पहिल्यापासून जी आर्थिक शिस्त बँकेने पाळलेली आहे. म्हणजे आमच्या बँकेच्या बायलॉजमध्ये म्हणजे बँक स्थापन झाली 54 वर्षापूर्वी त्यावेळेस बायलॉमध्ये प्रोव्हिजन आहे की बँकेचे कोणीही संचालक किंवा त्यांचे नातेवाईक हे बँकेकडनं कर्ज घेऊ शकत नाही किंवा कोणाला गॅरेंटर राहू शकत नाही. हे 54 वर्षापूर्वीच्या आमच्या बायलॉज होते. दुसरं ग्रोथ पाहिजे म्हणूनच एक कारण आम्ही ॲडमिशन केलं. परंतु आमचा फोकस आणि आमची स्ट्रॅटेजी रणनीती आहे प्रॉफिटेबल ग्रोथ. म्हणजे आपल्याला नंबर 1 व्हायचं आहे. आता आम्ही भारतातील 4थी सर्वात मोठी सहकारी बँक म्हणून आम्हाला नंबर 3 व्हायचा आहे, नंबर 2 व्हायचा आहे. इच्छा आहे, ॲम्बिशन पण आहे, पण त्याच्यासाठी वाटेल ते करून बिझनेस साईज वाढवायचं हे आम्ही शक्य करतो. हे आम्ही करत नॅचरली जेवढा बिझनेस वाढेल, आमची सर्व्हिस चांगली असेल तर आमचा कस्टमर ग्राहक जर आमच्यावरती आमच्या सेवेवरती इफ इज हॅपी विल कंटिन्यू विथ अस अँड वी विल कंटिन्यू टू ग्रो. दुसरं जे कारण आहे ते टेक्नॉलॉजी. आज टेक्नॉलॉजी जर तुमच्याकडे नसेल तर ग्राहक आहे तो तुम्हाला सहकारी बँक काय म्हणून तुम्हाला कुठली दया दाखवणार नाही. त्याला तीच सर्व्हिस पाहिजे की प्रायव्हेट सेक्टर बँक आहे, नॅशनलाइज बँक आहे. आणि म्हणून टेक्नॉलॉजीवरती आमचा फोकस आहे. मगाशी जसं म्हटलं की प्रॉफिटेबल ग्रोथ, गव्हर्नन्सच्या बाबतीत डायरेक्टर्स बँकेकडनं कर्ज घेणार नाही किंवा कोणाला गॅरेंटर राहणार नाही. आणि तिसरं आहे टेक्नॉलॉजी. तर आत्ता आम्ही म्हणजे 15-20 दिवसापूर्वी आम्ही कोर बँकिंग टेक्नॉलॉजी असेल, कोर बँकिंग सोल्युशन त्याला म्हणतात, जे अतिशय अद्ययावत असं सोल्युशन आहे ते आम्ही बँकेमध्ये इम्प्लिमेंट केलं. आणि I can tell you with confidence कि now we are on par with private sector or public sector banks as far as digitalization is concerned and technology experience to customers is concerned. त्यामुळे ते तुम्हाला राहावंच लागेल, otherwise the new generation will not patronize your bank. आणि म्हणून that is why we have invested big money into and we have stabilized. गोवा गव्हर्नमेंटच्या विविध सेवांमध्ये सध्या TGSB इन्व्हॉल्व आहे. एकंदरीत कशा पद्धतीने कोऑर्डिनेशन आहे गोवा गव्हर्नमेंट आणि पब्लिकचं? गोवा गव्हर्नमेंट बरोबर आमचे जे बिझनेस रिलेशन्स आहेत ते अतिशय चांगले आहेत. म्हणजे सुरुवात झाली इलेक्ट्रिसिटी बिलची कलेक्शन ते आम्ही करत आलेलो गेले किती अजून 5-6 वर्ष 2019 पासून. आणि त्याच्यानंतर आम्ही वॉटर बिल कलेक्शनही सुरू केलेलं आणि वी वर क्लोजली विथ गव्हर्नमेंट टू ब्रिंग इन एफिशियन्सी. आणि त्यामुळे बऱ्यापैकी संबंध आहे. तसंच ते इथेच आहे असं नाही, महाराष्ट्रामध्ये मुंबईमध्ये BESTचं इलेक्ट्रिसिटी बिलचं कलेक्शन सुद्धा आम्ही करतो. तो तर खूप मोठी उलाढाल, इट्स अ बिग टर्नओव्हर ऑर्गनायझेशन. त्यामुळे आणि मला वाटतं की
कोणीही ग्राहक म्हणजे इंडिव्हिज्युअल ग्राहक असेल किंवा एखादं ऑर्गनायझेशन असेल, they look at whether you can give them a customer experience which any other bank will give. And we give it because we have adopted to technology from our early times. आणि त्यामुळे मला वाटतं की we are a preferred bank wherever there is an opportunity. CRS अंतर्गत काय उपक्रम राबवले जातात? CSR वरती जे कंपन्यांना जशी मुभा आहे तशी बँकांना मुभा नाही. इट इज कंट्रोल्ड बाय RBI. त्यामुळे मर्यादित स्वरूपात जी RBI परमिशन देते त्यांच्या कायद्यानुसार त्याप्रमाणे आम्ही डोनेशन देत असतो. आम्ही स्वतः CSR करू शकतो. तर तुमच्या गोव्यामध्ये जितके ब्रांच आहेत ते सगळे लीजवरती आहेत कसं काय? नाही, दोन्ही आहेत. आमचं स्वतःचं होम प्रिमाइस पण आहे आणि लीजवरचं दोन्ही. टोटल लीजवरती किती आहे? लीजवरती आता 12 पैकी किती असतील? 6 लीज. गोव्यामध्ये किती? 12 ब्रांच आहेत. 12 ब्रांच. आता आजच्या 6 धरून 12 ब्रांच. सिटीजनच्या धरून 12. हो. थँक्यू. आणखी विस्तार करायचा आहे, आणखी शाखा वगैरे वाढवायच्या. आता तुम्ही मला विचाराल तर आता तर आम्ही हे स्टॅबिलायझेशन करू, कारण या 6 ब्रँचेस आजच आलेल्या आहेत. टेक्नॉलॉजी इंटिग्रेशन आता करू. त्याचबरोबर मी जर मला म्हटलं की आम्ही 15 दिवसांपूर्वीच नव्या कोर बँकिंग सोल्युशनवर गेलो. वी वॉन्ट टू एक्सटेंड इट टू दीज 6 ब्रँचेस ऑल्सो. त्यामुळे तुम्ही मला विचाराल तर साधारण एप्रिल एंडपर्यंत ही सगळी प्रोसेस स्टॅबिलायझेशनची असेल आणि त्याच्यानंतर लगेच काहीतरी नवीन गोव्यामध्ये एक्सपान्शन करू का तर नाही, कारण ह्या 6 ब्रँचेस आम्हाला स्टॅबिलाइज करायचे आहेत, प्रॉफिटमध्ये आणायचे आहेत आणि मग त्याच्यानंतर काही विचार करायचा असेल, ऑपॉर्च्युनिटी असेल तर आम्ही नक्की विचार. हेच एक्सपान्शन असं म्हणू शकतो. हे एक्सपान्शन असेल का? EJSBचा गोव्याचा बिझनेस किती आणि टार्गेट काय? अरुण, बिझनेस किती? गोव्याचा बिझनेस सध्या 1000 कोटीच्या आपण जी उलाढाल म्हणतो त्यापर्यंत आहे. टार्गेट ॲन्युअली 15% ग्रोथचा आपला टार्गेट असतो आणि 2019 पासून जेव्हा गोवा सरकारने आम्हाला ही संधी दिली, एक सहकार क्षेत्रावरती आपल्याला विश्वास आहे. 2019 मध्ये आपण डिजिटलायझेशनच्या माध्यमातून लोकांचा विश्वास जो संपादन केला, त्याच्यानंतर 2021 मध्ये PWD त्यांना सेवा दिली आणि आज हे आपण उचललेलं एक पाऊल आहे जे सहकार क्षेत्रात करता मोठं अचिव्हमेंट आहे. कारण मागे जे 2 बँका गेल्या त्याच्यानंतर गोव्यातल्या सहकार क्षेत्रामध्ये थोडंफार काही प्रमाणात ही म्हणजे थोडंसं शंकेचं सावट आलं होतं, पण ते आता आपण जे उचललेलं एक पाऊल आहे सहकार क्षेत्राकरता एक पोषक किंवा एक सपोर्टिव्ह डिसिजन आहे. कारण ही एक रनिंग मधली बँक होती, पण आज आता जर सरांनी सांगितलं डिजिटलायझेशन किंवा जे काही इन्व्हेस्टमेंट जी काही करावे लागतात ते सर्व छोट्या बँकांना शक्य होत नसल्याने त्यांना हे पाऊल उचलावं लागतं. त्यामुळे बिझनेस नक्कीच आपला ग्रोथ पुढच्या काळात आपण एक्सपेक्ट करतो, कारण ह्या माध्यमातून आता 12 शाखा 12 तालुक्यामध्ये जायचा आपला मेन विचार आहे. कारण ह्या ब्रांचेस ज्या काही ठिकाणी आपल्या 2-2 ब्रांचेस होणार आहेत त्या आपण रिलोकेट करून गोव्यातल्या 12 तालुक्यात जायचा आमचा विचार आहे. फक्त गोव्यातल्या ग्राहकांसाठी काय वेगळी योजना आहे का? फक्त गोव्यातल्या नाही, काय की हे रेग्युलेटेड इंडस्ट्री असल्यामुळे RBI असं कुठल्या तरी जॉग्राफीला किंवा एखाद्या सेगमेंट ऑफ कस्टमर्सना असं विशेष एक स्कीम काढायला देत नाही. म्हणजे त्यामुळे तसं काही वेगळं काढता येत नाही. परंतु तुम्ही याच्या आधी जे म्हटलं की गोव्यामधलं इलेक्ट्रिसिटी बिल्सचं करेक्शन आम्ही करतो, वॉटरचं करेक्शन. सो वी वर्क व्हेरी क्लोजली विथ गव्हर्नमेंट. तर हे होऊ शकतं आणि सांगायला आनंद होतो की 2025 हे आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्ष आणि त्या वर्षाच्या सुरुवातीलाच आम्ही ही एक प्रकारचं मर्जर करून चांगली सुरुवात केली. जेव्हा गोवा गव्हर्नमेंटच्या वॉटर असेल किंवा इलेक्ट्रिसिटी बिल्सचं कलेक्शन्स केलं त्याच्यामध्ये एकूण जे कलेक्शन्स गोवा गव्हर्नमेंट होते ते
जवळपास 72% कलेक्शन TJSPतनं होतं आणि ओव्हरऑल वर्षाचं 2000 कोटीच्या वरती हे बिल कलेक्शन असतं. आणि विशेष करून गोवा गव्हर्नमेंटने वेळोवेळी आम्हाला ॲप्रिशिएट केलेलं आहे. वन ऑफ द बेस्ट डिजिटल सर्व्हिसेस आपण इफिशियंटली देऊ शकतो. आणि हल्लीच गोव्याच्या सहकार खात्याने आमचा विशेष गौरव केला, बेस्ट कोऑपरेटिव्ह बँक फॉर प्रोव्हाइडिंग गायडन्स अँड डिजिटलायझेशन इन स्टेट ऑफ गोवा म्हणून PJSC बँकेचा आताच गौरव झालेला आहे. Sir, is there any unique service you offer to your customers? Unique service in the sense, what is most important is in this industry is turnaround time and quick service. Now, cooperative banks bring expertise in this area because we are smaller in nature and therefore decision making is fast. Secondly, the serial management of any cooperative bank, not only our bank, is accessible to customers very easily, and therefore some of the individual difficulties which customers have get addressed at a much faster pace than bigger banks. So that is what it is. Otherwise, let me tell you, today in the banking sector, it's all competitive advantage that you can have by being more efficient. That's all. Thank you. Okay, we can describe one of our products, which is technology based again. If you have seen that whenever you make payment on QR code basis, the vendor gets an alert on voice in their voice box. Now we have developed a technology where the same alert can be heard on the mobile phone. So he did not take the box. When there is a box, the bank will charge for it. The monthly charges also will be higher. We charge for mobile, but very small amount. Secondly, it can be on multiple phones. That means if I'm at home, I can get the alert there also, and also at my shop. And thirdly, it can be multilingual. If there is a critical mass in a different state, that beyond Hindi, English, Marathi, it can be multilingual. So that is what we have developed of our product. So that is replacing the sound box. Yes. Mobile will be replacing the Yes. sound box. Yes. Thank you, sir. Thank you. And thanks.